اسی طرح کہا گیا العلم نور، علم روشنی ہے، جس انسان کے اندر آ جائے تو پھر اسے سب خرابیاں سامنے نظر آتی ہیں۔ حرام کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، غلاظت کیا ہے، علم کی روشنی میں وہ بندہ دیکھ سکتا ہے، اور جاہل اندھیرے میں ہاتھ پیر چلاتا رہتا ہے۔ کتنی خرافات ہمارے معاشرے میں آئی ہے صرف جہالت کی وجہ سے۔ دیکھا دیکھی ہم نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپٹ کر لیا ہے، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تقلید جس کو اندھی تقلید کہتے ہیں۔ ہم کسی کے بھی پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جہالت۔ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ وقصہ الصلاۃ والسلام۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنی آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آپ لوگ کیسے ہیں؟ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے اور علم میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم سیکھنے کے اوپر کتنا زیادہ زور دیے ہیں، اور اپنے امتیوں سے یہ فرماتے ہیں کہ علم سیکھو۔ علم سیکھنا ہم سب پر فرض ہے، اگر نہیں سیکھیں گے تو گناہ گار ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج ہم لوگ تو ہر چیز کے بارے میں علم سیکھتے ہیں، لیکن دین اسلام کی مسئلہ مسائل سیکھنے سے بھاگتے ہیں۔ ہم لوگوں میں کافی ایسے مسلمان ہیں، کافی سماج میں ایسے لوگ ہیں جسے حرام اور حلال کی تمیز تک نہیں، کچھ معلوم ہی نہیں کہ نماز کیسے پڑھا جائے، وضو کیسے کیا جائے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ علم نہیں سیکھتے، علم سے بھاگتے ہیں۔ آج کا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو شرمندہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس نیت سے بنایا جا رہا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کچھ علم حاصل ہو جائے، علم سیکھنے کو ملے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم لوگ اپنے زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بنے رہیے اس ویڈیو میں کافی سارے علم بھری بیان آپ کو سننے کو ملے گا۔ یہ ویڈیو مفتی سلمان اجہری صاحب کا ہے، تو آئیے مل کر اس ویڈیو کو پلے کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں۔ آج افسوس اسی بات کا، آج کی میلاد میں میں یہ کہنا چاہوں گا، بڑے افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں، اس رسول پاک کا سب سے بڑا انقلاب علم کا انقلاب تھا، لیکن 14 صدیوں کے بعد سب سے زیادہ جاہل اسی رسول کی امت نظر آ رہی ہے۔ سب سے زیادہ بے پڑھی لکھی یہی قوم نظر آتی ہے۔ ان پڑھوں میں ہمارا شمار، نہ لکھنے والوں میں ہمارا شمار، اکثر تھمب امپریشن والے بہت ہمارے درمیان۔ یہ تو امت مسلمہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نقش پر نہیں ہے، بلکہ وہاں تو یہ حال تھا کہ باہر یورپ کے لوگ رسول پاک کے شاگردوں کو دیکھ کر فخر کرتے تھے۔ وہاں کا ہر بچہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ یورپ میں تو صرف بادشاہوں کے بچے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، عام لوگوں کا تو تعلیم کا حق بھی نہیں تھا۔ جو رائٹس آف ایجوکیشن ہوتا ہے یورپ میں یہ تھا ہی نہیں، وہاں صرف اور صرف مالداروں کے پاس تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گھر کو تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا، بلکہ یوں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، فرض قرار دیا۔ تم اپنی زندگی کیسے گزارو گے؟ اللہ رب العزت کی رضا کیسے حاصل کرو گے؟ کتنی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، کتنی چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، یہ سیکھنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ آج حیرت کی بات ہے، ہم میں سے اگر 1000 ہوں تو شاید ایک ان کے بیچ میں عالم ہوگا، یا اس سے بھی کم نسبت ہوگی جو مسائل جانتا ہو، لوگوں کو مسائل بتا سکے۔ ورنہ عوام الناس کا حال تو یہ ہے، انہیں حرام کی طرف بھی بلائیں تب بھی عمل کر لے، حلال کی طرف بلائیں تب بھی عمل کر لے۔ حاطب اللیل اس کو کہا گیا ہے، رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کی مثال جاہل کی ہے۔ جاہل آدمی رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح ہے۔ حدیث پاک میں ملتا ہے، کیوں؟
رات میں ٹوکرا لے کر جو لکڑیاں جمع کرتا ہے اسے دکھتا تو کچھ نہیں، لکڑیاں بھی رکھتا ہے، کنکر بھی، پتھر بھی، جو ہاتھ میں آئے گوبر بھی، سب ڈال لے گا اپنے ٹوکرے میں، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا جمع کر رہا ہے۔ جاہل کی مثال ایسی ہے، حلال بھی کرے گا، حرام بھی کرے گا، واجب بھی کرے گا، مکروہ بھی کرے گا، سب کچھ کر جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ جہالت اسلام کے لیے سب سے بڑا داغ ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے زمانے کو دور اسلام کہتے ہیں، اور اس سے پہلے والے زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں۔ اسلام کا اپوزٹ ہے دور جہالت، ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلام سے پہلے کفر ہو، اسلام کا اپوزٹ تو کفر ہے، لیکن یہاں اتنا اپوز کیا گیا ہے جہالت کو کہ اسلام کا اگر سب سے بڑا اپوزٹ کچھ ہے تو جہالت ہے، نہ جاننا، علم کا نہ ہونا، یہ اسلام کا بالکل اپوزٹ ہے۔ اس اپوزٹ کو تم اپنے سینوں میں پال کر رکھے ہو آج۔ بچوں کو تعلیم سے دور رکھنا، اپنے گھروں کو علمی ماحول سے دور رکھنا، یہی تو ایک وجہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں آتا ہے اپنا رنگ جمانے کی کوشش کرتا ہے اور جم بھی جاتا ہے۔ وجہ صرف اور صرف یہ جہالت۔ اگر تم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم سے بہرہ مند ہو، آج کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں علم حاصل کرنے سے روکتی؟ کون سی چیز ہے؟ اگر تم شکایت کرتے ہو مدرسے نہیں ہیں، اگر تم شکایت کرتے ہو علماء نہیں ہیں، اگر تم شکایت کرتے ہو استاد نہیں ہیں، تم سب کے ہاتھوں میں آج موبائل انٹرنیٹ کے ساتھ آیا ہوا ہے، اس میں ساری کی ساری کتابیں اسلامی موجود ہیں، قرآن کی ساری تفاسیر ہیں، حدیث کی ساری کتابیں، اور اگر تم کہو کہ عربی نہ سمجھ میں آئے، ٹرانسلیٹڈ چیزیں موجود ہیں۔ خود میرے عزیزو، ہمارے پاس جو لائبریری ہے، ایک چھوٹا سا ایپ ہوگا، 32,000 کتابیں ایک موبائل میں لے کے ہم چلتے ہیں، جب ضرورت ہو کتاب کھولی پڑھ لیا۔ زمانہ اتنا عروج پر آ چکا، یاد رکھنا کل قیامت کے دن اس زمانے کا کوئی آدمی اللہ کے پاس بہانہ نہیں کر سکے گا، بہانہ نہیں کر سکے گا، عذر نہیں پیش کر سکے گا۔ اے اللہ، میں ایسے ماحول میں تھا کہ کوئی استاد ہی نہیں ملا، اے رب میں ایسے ماحول میں تھا کہ کوئی عالم ہی نہیں آیا۔ تم تو عذر نہیں کر سکو گے، کم سے کم یہ بات یاد رکھو، پکڑ ہوگی، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا میں نے تو اپنا رسول بھیجا تھا اس لیے کہ علم عام ہو، تم نے تو علم کے سارے دروازے بند کر لیے، سارے دروازے بند کر لیے۔ عزیزان گرامی وقار، اس ریولوشن کی میں بات کر رہا ہوں جو علمی انقلاب تھا، روحانی انقلاب تھا۔ اب ایک بات اور، جب لائٹ آ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں دکھنے لگتی ہیں۔ لائٹ بند ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ دیوار پہ کیا ہے، زمین پہ کیا ہے، چھت پہ کیا ہے۔ لائٹ روشن کرو، ہر جگہ نظر آنے لگی۔ اسی طرح کہا گیا العلم نور، علم روشنی ہے، جس انسان کے اندر آ جائے تو پھر اسے سب خرابیاں سامنے نظر آتی ہیں۔ حرام کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، غلاظت کیا ہے، علم کی روشنی میں وہ بندہ دیکھ سکتا ہے، اور جاہل اندھیرے میں ہاتھ پیر چلاتا رہتا ہے۔ کتنی خرافات ہمارے معاشرے میں آئی ہے صرف جہالت کی وجہ سے۔ دیکھا دیکھی ہم نے بہت ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تقلید جس کو اندھی تقلید کہتے ہیں۔ ہم کسی کے بھی پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جہالت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ میں نے شروع میں اپنے تقریر کے یہی عرض کیا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے، بتوں کی پوجا کرنے والوں کو بتوں سے آزادی دلا کر ایک خدا کی طرف لانا معمولی بات نہیں، لیکن رسول پاک نے یہ کام علم کے ذریعے فرمایا۔ علم کے ذریعے، جب بندے کے پاس علم ہو تو آپ اس سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ جاہلوں سے کیا مناظرہ ہوگا، جاہلوں سے کیا ڈیبیٹ ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی ہی ہانکتا رہے گا۔ لیکن جس کے پاس علم آ جائے وہ دلیلوں کو سمجھتا بھی ہے اور دلیلوں کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن کے علم کو عام کیا۔ جب وہاں مکہ والے اور مدینے والے اس علم کو دیکھ رہے تھے جو رسول پاک کی زبان سے نکل رہا تھا، تب انہوں نے رسول پاک کی دلیلوں کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے۔ میرے عزیزو، اتنی آسانی سے سب اسلام میں نہیں آئے۔ بعض وہ صحابہ ہیں جو آمنا صدقنا کہہ کر آ گئے، لیکن اکثر تو ایسے ہیں جنہوں نے جانچا، پرکھا، امتحانات لیے کہ حقیقت میں ہے بھی کہ نہیں۔ برسوں سے تو پوجا چل رہی ہے،
माँ बाप दादा दादी सब कर रहे थे, इन्होंने अगर आज इनकार किया है तो दलील तो दे के पूछे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास डिबेट के लिए कई लोग आए। आप एक खुदा की तरफ बुला रहे हैं, हमारे खुदाओं का क्या बुरा है, इनके यहाँ क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्मी अंदाज में उनकी इस्लाह की है। कैसे? बाज़ मकामात पर अपने मौजिज़ों के ज़रिए, बाज़ मकामात पर अपने अकली दलाइल के ज़रिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें समझाया और उन्होंने एक्सेप्ट किया। आज इसी बात की ज़रूरत है, जब तुम इल्म से कोरे हो तो दूसरे को क्या इस्लाम दे सकोगे, दूसरे को इस्लाम की तरफ कैसे बुला सकोगे? हमारे यहाँ अक्सर लोगों के यहाँ मटके खाली हैं, घड़े खाली हैं, और जो दुश्मन इस्लाम है वो समझता है इनकी ज़ुबानों से सिर्फ जिहालत निकलेगी और कुछ नहीं। इल्मी तरीके से रद्द हो तो आज भी दलाइल के सामने दुनिया मजबूर नज़र आएगी, मजबूर होगी। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस रेवोल्यूशन को चाहता हूँ कि आप रूह का इनकलाब ले आओ, रूह की तब्दीली ले आओ। चेहरे बदल लेने से कुछ नहीं होता। बाज़ लोग दाढ़ियाँ तो रख लिए लेकिन उनके रूह की गंदगी जा न सकी। बाज़ लोग अमामे और लिबास तो साफ कर लिए लेकिन अंदर के बुरे करतूत जा ना सके। ये ऐसी ही है जैसे किसी कुएं में कुत्ता मरा पड़ा है, आपने पानी तो पूरा खाली कर दिया, मरे हुए कुत्ते को उसी में छोड़ दिया। तो फिर जब जब पानी आएगा उस कुत्ते की मरे हुई बदबू आती रहेगी। यहाँ लिबास तब्दील करना, सिर्फ दाढ़ी रख लेना, सिर्फ अमामा पहन लेना या सिर्फ जाहिर को संभाल लेना इस्लाम का ये तकाजा नहीं, बल्कि अपने अंदर मौजूद जो गलाज़तें हैं, जो हराम की ख्वाहिश करती है, जो तुम्हारा नफ्स बुराइयों की तरफ तवज्जो करता है, उस चीज़ को पहले साफ करें, फिर आप जिस्म पर कुछ भी कपड़ा रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे ज़ुबान पर असर पैदा करेगा। इसलिए कि अब ये बात ज़ुबान से नहीं दिल से निकलेगी। आप रूह की तब्दीली की तरफ तवज्जो करें, रूह की तब्दीली। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों को मसीहा बनाया, शायर ने यही कहा है, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने कि मुर्दों को मसीहा कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको मसीहा बनाया। बाद सहाबा ऐसे हैं, एक सफर पर हैं, कहते हैं एक आदमी पेट के दर्द से तड़प रहा था। सहाबा को ये खबर नहीं थी कि क्या किया जाए। एक सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने कुछ पढ़ा, उस पर फूंक दिया, उसको पेट का दर्द चला गया, खत्म ही हो गया, सही हो गया। सारे सहाबा ने पूछा कि तू क्या हकीम है, तू क्या मुआलिज है, तबीब है, क्या किया तूने? उस सहाबी ने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये बड़ी तकलीफ में था, जिसके यहाँ ये लोग मेहमान थे, मैंने सूरह फातिहा की तिलावत की और उस पर फूंक दिया, उसका पेट सही हो गया। लेकिन सहाबा हर चीज़ को इस तरह से नहीं ले लेते थे। सारे सहाबा उनके ऊपर जरह करने लगे, ये काम क्या तुझे रसूलुल्लाह ने करने का हुक्म दिया था या खुद से किया? उस सहाबी ने कहा नहीं, हुजूर ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, मैंने खुद किया। पकड़ कर ले चले हुजूर की बारगाह में। क्या कुरान की आयतें पढ़कर किसी पर फूंक मार सकते हैं कि नहीं? यहीं से, इस हदीस से ही साबित होता है कि हम जो बुजुर्गान दीन के पास दम कराने के लिए जाते हैं, वो साहब आए, कहा ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस सहाबी ने आज एक अजीब व गरीब अमल किया। कहा क्या किया? एक शख्स का पेट शिद्दत से दर्द कर रहा था, इन्होंने सूरह फातिहा पढ़ करके उस पर दम कर दिया। हुजूर मुस्कुराए और फरमाया क्या तुम्हें मालूम नहीं सूरह फातिहा का एक नाम सूरह शिफा भी है? सूरह फातिहा का एक नाम सूरह शिफा भी है। मेरे सहाबी ने जो किया बिल्कुल सही किया। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, सूरह फातिहा आप भी पढ़े हैं, बहुत सारे लोग पढ़े, फूंक मारे, कितनों का दर्द जाएगा। यहाँ क्या है? ज़ुबान की तासीर है। जब दिल अंदर से पाक हो, ज़ुबान से जो निकले वो असर रखता है। महबूब इलाही के पास एक शख्स आया, उसने अपनी बच्चियों की शादियों की शिकायत की कि घर में कुछ भी नहीं है, माल कुछ नहीं है, आप कुछ रहम फरमाए। उन्होंने 2-3 ढेले उठाए और 3 बार कुल वल्लाहु अहद पढ़ करके दिया, उसके हाथ में दिया। तो बंदा कहता है मैं घर लेकर गया, वो ढेले तो देखा वो सोने के थे, गोल्ड थे। मैंने बेचा, शादी की, लेकिन फार्मूला तो मिल गया था। उसने भी अपने घर में ढेले उठाए और कुल वल्लाह पढ़ने लगा।
1000 बार पढ़ लिया, ढेला तो ढेला ही था, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन वो आया महबूब इलाही के पास, कहा आपने उस दिन मुझे जो दिया था क्या पढ़ के दिया था? कहा कुल वल्लाह पढ़ के दिया था। कहा मैं कितनी मरतबा आपने पढ़ा था शेख मोहतरम? महबूब इलाही ने कहा 3 बार पढ़ा था। कहा मैं 1000 बार पढ़ा, ढेला बदला ही नहीं, ढेला बदला ही नहीं, वैसे ही है। महबूब इलाही ने फरमाया जा पहले अपनी रूह बदल ले, हर चीज बदल जाएगा। सुभान अल्लाह। अपना दिल बदल ले, अल्लाह तेरी जुबान से हर चीज को बदल देगा। बेशक। आपकी तासीर जो खत्म होगी तो रूह के बदलने से। आपने अपनी रूह को और अपने कल्ब को गलाजतों में अगर रखा है तो जुबान की तासीर खत्म हो जाती। हजरत सैयदना सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह तआला जो दलाइलुल खैरात शरीफ के मुसन्निफ, वो कहते हैं दुरूदों का मजमुआ उन्होंने लिखा है, किताब लिखी है। हम सफ़र पर थे, असर की नमाज का वक्त था, टाइम ख़त्म हो रहा था, कुआं करीब में था, वज़ू करने के लिए पानी निकालने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, हम परेशान थे साथी लोग। एक छोटी सी 10 साल की बच्ची आई, उससे कहा बेटा तुम्हारा घर करीब है तो बकेट कुछ ले आओ, डोल ले आओ, पानी निकाल कर हम वज़ू करना चाहते हैं। उस लड़की ने कहा पानी चाहिए आपको। वो गई उस कुएं के पास खड़ी होकर अपना थूक डाल दी, थूक दिया उसने और पानी जोश मारकर ऊपर आया। उन लोगों ने वज़ू किया। सुलेमान जजूली फरमाते हैं मैंने बच्ची को रोक लिया, बेटा रुक जा, हम नमाज पढ़ेंगे, बाद में तुझसे बात करेंगे। नमाज के बाद उन्होंने कहा अल्लाह का वास्ता देता हूँ, कौन सा वजीफा करती हो, कौन सा अमल करती हो, तुम्हारे थूक से कुएं का पानी ऊपर तक कैसे आया? वो बच्ची क्या कहती है, कोई वजीफा नहीं, मेरे बाप नेक हैं, उन्होंने सिर्फ इतनी तरबियत की है कि बेटा झूठ कभी नहीं बोलना, हराम कभी नहीं खाना, नहीं खाना, झूठ कभी ना बोलना, हराम कभी ना खाना। इन 2 चीज़ों पर हमारा अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ुबान में असर रखा है। अजीज़ा निगरामी, ये करामात की दुनिया है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा करामात बाज़ औलिया को दी गई हैं, हर एक के लिए नहीं। लेकिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ी करामत ये है कि कुएं का पानी बाहर आ जाए, समंदर का पानी हट जाए, ये करामात अलग हैं। मैं कहता हूँ एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी करामत ये है तुम इधर से जुबान से एक कलमा बोलो, सामने वाले का दिल बदल जाए, उसके दिल में इनकलाब आ जाए, ये तुम्हारी करामत है, ये तुम्हारी करामत। लेकिन कब होगा? जब तुम खुद अपने आप को बदलने की सोचो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो फिक्र जिस कौम को खुद अपनी हालत बदलने का, ना हो फिक्र जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। अजीज, बेशक आप लोगों ने सुना कि हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि इल्म सीखना फर्ज है। हम मुसलमान में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज का कमी है तो वो है इल्म। इल्म ना सीखने की वजह से हम लोग हराम और हलाल नहीं समझ पाते हैं। हमें और आपको चाहिए कम से कम इतना इल्म सीख ले कि हलाल और हराम की फर्क। आप लोग अगर इल्म नहीं सीखेंगे तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो हराम है या हलाल है। काफी सारे मुसलमान अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं मगर माज़अल्लाह वो दारू पीते नजर आते हैं, शराबबाजी करते नजर आते हैं, यहाँ तक कि सूद लेना हलाल ही समझते हैं। ये सब नाइल्मी की वजह से हो रही है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि मुफ्ती साहब की बात सुनने के बाद हम लोग अपने जिंदगी में कुछ तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे और अल्लाह के बारगाह में दुआ करते हैं कि ए अल्लाह मुझे नेक और सालेह बना, मेरे आने वाले औलादों को भी नेक और सालेह बना, और अपने रसूल की इश्क में जिला और अपने रसूल के इश्क में इस दुनिया से उठा, और मुझे हक पे कायम रख और ईमान के साथ इस दुनिया में रख, और अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। अगर मुझसे गुनाह हो जाए तो गुनाह पे तौबा करने का भी तौफीक अता फरमा। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फिर आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लेकर आते रहेंगे।